Good morning to all. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா check our English level. I have given 2 sentences. You have to read and find out which is the correct sentence. And listen, every one of the students is intelligent. It is a given sentence. 1. Same here. Every one of the students are intelligent. There are 2 sentences given here. Which is the correct one? Find out. Okay, let us see. Every one of the student is intelligent. Is it correct or not? Yes, exactly. It is the correct one. Every one of the students are intelligent. It is a wrong one. Why? What is the reason? The word everyone, the given word everyone, takes always singular verb. What is the singular verb is here? Is. Is a singular verb. It is in present tense. Everyone is a word always takes only singular verb. It never takes plural. Though it seems like plural, the words students is a plural, but it agree only the singular subject only. Everyone. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒவ்வொருவரும் is intelligent. Many students are in the class. Maybe it is a classroom. You can consider it is a classroom. Many students are there. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒவ்வொருவரும் இஸ் இன்டெலிஜென்ட். ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல திறமையானவர்கள், அறிவானவர்கள். ஸோ இந்த வேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆறுங்கிற வேர்பை செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் ராங். ஸோ the word everyone is associated with only singular verb. So here, every one of the students are intelligent is a wrong one. நல்லா கவனிங்க. everyoneங்கிற வேர்டு எப்போதுமே சிங்குலர் வேர்பை தான் எடுக்கும், ப்ளூரல் வேர்பை எடுக்காது. நீங்கள் இங்கே ப்ளூரலில் கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் த வேர்ட் everyone takes only singular verb. Deshwa as well as Vigan likes ice cream. It is a given sentence. Second sentence, Deshwa as well as Vigan like ice cream. So the verb likes correcta, the like correcta. In the sentence is the correct answer. Deshwa as well as Vigan likes ice cream is a correct sentence. Here, Deshwa as well as Vigan like ice cream is a wrong sentence. What is the reason? The reason is Deshwa, the subject, likes is a verb. Here, as well as Vigan is a phrase. Phrase is a group of words which gives additional information to the sentence. So here, Deshwa likes ice cream. தேஷ்வாக்கு என்ன பிடிக்கும்? ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும். அதே மாதிரி தான் விகானுக்கும். ஸோ அதே மாதிரிங்கிறது அந்த சென்டென்ஸுக்கு கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல் ஆட் பண்ணுது. ஸோ ஹியர் தேஷ்வா லைக்ஸ் ஐஸ்கிரீம் தான் ஃபுல் சென்டென்ஸ். அதோட ஆஸ் வெல் ஆஸ் விகான்ங்கிறது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஹியர் தேஷ்வா இஸ் அ சிங்குலர். சிங்குலர் மீன்ஸ் ஒருமை. லைக்ஸ் இஸ் அ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிங்குலர். ஹீ ஷீ இட் பக்கத்தில் present tenseல yes இல்லாட்டி es சேர்க்கணும். ஸோ தேஷ்வா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹி. ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருக்கிறதுனால எஸ் ஆர் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும். அதனால வேர்ப் லைக்ஸ். தேஷ்வா லைக்ஸ் ஐஸ்கிரீம் தான் கரெக்டான சென்டென்ஸ். தேஷ்வா ஆஸ் வெல் அஸ் விகான் லைக் ஐஸ்கிரீம்ங்கிறது ராங்கான சென்டென்ஸ். ஆனால் இப்படி என்ன சொல்லலாம்? தேஷ்வா அண்ட் விகான். யூ கேன் ரைட் அண்ட் விகான் like ice cream. You can Deshwa and Vigan. So it becomes two person. ரெண்டு person இருக்கிறதுனால நம்ம like தான் யூஸ் பண்ணோம். Each of these girls is beautiful. Each of these girls are beautiful. இப்போ நான் முதல்லயே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கோம். மேபி அதே பேஸ் பண்ணதான் இதுவும்.
ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர். which is the correct one. Girl. Each of these girls is beautiful is a correct one. Each of these girls are beautiful is a wrong one. நீங்களே சொல்லுங்க. கரெக்ட். ஈச்ங்கிற வேர்டு வந்து எப்போதுமே சிங்குலர் வேர்பை தான் எடுக்கும். இங்கே ப்ளூரலாக இருந்தாலும் இது வந்து ரிலேட் பண்ணுறது வந்து ஒன்லி சிங்குலர். The word each always takes only singular verb. இங்கே ஈச்ங்கிற வேர்டு எப்போதுமே ப்ளூரல் வேர்பை எடுக்காது, சிங்குலர் வேர்பை தான் எடுக்கும். everyone, everybody, either, neither, many. இந்த வேர்டுக்கு பின்னால் எப்போதுமே சிங்குலர் வேர்ப் தான் வரும், ப்ளூரல் வேர்பு வராது. ஸோ அதுபடி ஈச்ங்கிற வேர்டு என்ன வேர்ப் எடுக்குது? சிங்குலர் தான் அசோசியேட் பண்ணும். ஈச் நெவர் டேக்ஸ் ப்ளூரல் வேர்ப். ஆனால் இங்கே வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து ப்ளூரல் இருந்தாலும் அது வந்து சிங்குலர் தான் இருக்கு. ஏன்னா ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க, அதில் ஒவ்வொரு கேர்ள்ஸ் இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இதுவும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கு. ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் நிறைய கேர்ள்ஸ் இருந்தாலும் அதில் ஒவ்வொரு கேர்ளும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பாங்க. எப்போதுமே கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பியூட்டிஃபுல் யூஸ் பண்ணோம், பாய்ஸ்க்கு எப்போதுமே ஹேண்ட்ஸம் யூஸ் பண்ணோம். ராஜா இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பாய்ன்னு சொல்லக்கூடாது, ராஜா இஸ் அ ஹேண்ட்ஸம் பாய். ஸோ ராணி இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள், ராணி இஸ் அ ஹேண்ட்ஸம் கேர்ள்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம எப்போதுமே கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பியூட்டிஃபுல்லும் பாய்ஸ்க்கு வந்து ஹேண்ட்ஸம், அதாவது மேலுக்கு ஹேண்ட்ஸமும் ஃபீமேலுக்கு பியூட்டிஃபுல் யூஸ் பண்ணும். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வந்து பன்மையில் இருந்தாலும் இது எப்போதுமே என்ன வேர்ப் எடுக்கும்? சிங்குலர் வேர்ப் தான் எடுக்கும். ஸோ ஈச் ஆஃப் தீஸ் கேர்ள்ஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் சி. The quality of the apples are not good. The qualities of the apples are not good. Which is the correct one? Find out. Good. The quality of the apples are not is a wrong one. The quality of the apple is not good is a correct one. The quality of the apples is not good. ஏன்னா the verb is associate only the quality. Quality is not good. அது ஆப்பிள்ஸோ மேங்கோவோ என்னவா இருந்தாலும் சரி அது பன்மையில் இருந்தாலும் ஜென்ரலைஸ்டு the quality is not good. ஆப்பிள்ஸ் நிறைய ஆப்பிள்ஸ் இருக்கு, ஆனால் ஆப்பிள்ஸ் ஆர் நாட் குட்னு சொல்லலாம். இப்படி சொல்லலாம், ஆப்பிள்ஸ் ஆர் நாட் குட் இப்படி சொல்லலாம். இது கரெக்ட் தான். ஆப்பிள்ஸ் ஆர் நாட் குட் நீங்கள் கேபிட்டலில் எடுத்து ஆப்பிள்ஸ் ஆர் நாட் குட்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து குவாலிட்டிங்க ஹோல்சம், குவாலிட்டி இஸ் நாட் குட். இது வந்து வேர்ப் வந்து இஸ் வந்து எதோட வந்து ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னா குவாலிட்டி தான் ரிலேட் ஆகுது. The word quality is related to the verb is. So it does not relate the word apples. So quality is not good. Apples oda apples பன்மையில் இருந்தாலும் இந்த verb வந்து குவாலிட்டியை தான் ரெஃபர் பண்ணுது. So the correct answer is the quality of the apples is not good is the correct answer. Next one. Gomati is elder than me. It is one sentence. Gomati is older than me. Which is the correct one? Older than me. Older than me. Which is the correct answer? Gomati is elder than me. It is a wrong one. Gomati is older than me is a correct one. Because the word elder is a attributive adjective. Elder, the word never followed by them. Elder is a word, it never followed by them. So, elder than is a wrong one. Elder, you have to use the word is older than. Gomati is elder than me is a wrong one. Elder never takes than. Instead of elder, you can use the word is older. Gomati is older than me. என்னைய விட கோமதி வந்து older. இது வேணுமா இப்படி சொல்லலாம். Gomati is my elder sister. என்னுடைய sister.
கோமதி இஸ் மை எல்டர் சிஸ்டர். இது கரெக்ட், இது கரெக்டாக சொல்லலாம். ஆனால் நீங்கள் கோமதி இஸ் எல்டர் தென் மீங்கிற வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் எல்டர் இஸ் attributive adjective, it never takes that. So correct answer is கோமதி is older than me. இல்லை அப்படின்னா கோமதி is my elder sister. She is my elder sister. He is my elder brother. Kala is elder than me. Shrika is elder than me. Ram is elder than me. இது எல்லாமே வந்து எல்டர்ங்கிற வேர்டு வந்து எப்போதுமே தானே இருக்காது. எல்டருக்கு அப்புறம் ஒன்லி instead of elder thanக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா only older. In short, elder never followed by that. Elder never followed by that. I hope I have given 5 sentences for you. Who got 5 out of 5? Anybody got 5 out of 5? Please comment me another 5 sentences in next class to check our English level. Thank you.